میں للہ شہر ناگپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا ہے۔ شہر ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں تو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مہمان نہیں رہتا واہ واہ کیا بات ہے ہے، نا۔ سبحان اللہ۔ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ میزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے نا۔ عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری 24 سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی لیتا ہوا چلا آ رہا ہائے ہائے واہ واہ سبحان ہے نا۔ میرا یہ نیا تیور نہیں ہے، نہ ہی میرا نیا یہ کام ہے۔ میں کام 24 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں تک کی پہنچا پیغام 24 سال کے بعد ہے نا۔ ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاج الاولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے، پل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دے، سبحان ہے نا۔ اللہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سنا آپ نے، ہے نا، ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ ان تکالیف، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کا تو سامنا آئی تھنک آپ لوگوں نے دور دور تک نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھے جن کی ماں نہیں، ان سے پوچھے جن کا باپ نہیں، ان سے پوچھے جن کا بھائی نہیں، ان سے پوچھے جن کی بہن نہیں، ان سے پوچھے جن کا شوہر نہیں، تنہا ہے لیکن ہر حال میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وقت پر سوتی ہیں، وقت پر اٹھتی ہیں، وقت پر سوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، لیکن بعد فجر قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، بند کر کے قرآن عظیم ہاتھ کو رب کے حضور میں اٹھا کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی کو سکا، کہ تو نے اپنے محبوب پر نازل جو قرآن کیا ہے اس قرآن پاک کی تیری عطا کردہ آنکھوں سے میں نے تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ رب کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں کیا کرو، ہر حال میں۔ ان سے پوچھو جو روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہر راہگیر کی جانب متوجہ ہے، آس لگائے ہوئے کہ کاش کوئی آ جائے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، آج شیرمال کھانے کا من ہو رہا ہے، کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے مجھے شیرمال اور کباب دے کر کے چلا جائے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین، ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ ناگپور کے کسی بھی حصے میں جا کر کے جس چیز کی خواہش ہو کھانے کی، بڑے سے بڑے ریسٹوراں میں جا کر کے وہ کھا سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق صبح سے لے کر کے شام تک کے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا ہے۔ جتنے ہاتھ پیر مارنا چاہو، نمازوں کو ترک کرنا چاہو، باجماعت پڑھنا نہ چاہو، اذان ہو رہی ہے ظہر کی، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گراہک آ جائے، ایک کی الجھن میں جماعت قضا، ایک کی الجھن میں مسجد جانا ترک کر دیا، عصر کا وقت آتا ہے 2-4 اگر آ گئے گراہک تو ہم اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ کاش تمہیں اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے میرے حصے میں روزی ڈال رکھی ہے، جو صبح سے شام تک میرا ہے حصہ، وہ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے، وہ چاہے 1 گھنٹے میں دے دے یا 6 گھنٹے میں دے دے یا 8 گھنٹے میں دے دے، میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے، بیٹے کے بعد پوتا بیٹھے، لیکن کمائی اتنی ہی دکان پر، فیکٹری پر تو ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے میرے حصے میں دے رکھی۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بے شک
हत्तल इम्कान कोशिश। आज वजह क्या है कि वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह तो लेट जाया करते। उसकी वजह यह है, उनको ये पता है कि जमीन का पुरसा हाल कोई नहीं। ये मौका किसी और ने नहीं दिया, हमने दिया है। हमने अगर बामल होते तो वो जमीन खाली नहीं होती, बल्कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हम होते, हमारा बेटा होता, हमारा पोता होता, हमारा नवासी होता, जो रब के हुजूर में अपनी पेशानी झुका रहा होता। अपने अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन्नी प्योर बरेलवी मसलक आला हजरत पर चलने, आज अल्लाह का फजल है, मैं आई एम वेरी 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 हैप्पी माशाअल्लाह, बहुत खुश, बेपनाह 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 मसरूर हूँ, बेपनाह खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुंबद रज़ा का इफ्तिताह था। हुस्न इत्तेफाक कि उस मस्जिद का नाम अब तक नहीं, हालांकि माशाअल्लाह बड़ी दीदा ज़ेब तामीर, और मसर्रत और खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में मस्जिद का नाम रखना, तो मैंने यूं ही अर्ज कर दिया कि जिस नाम को सबसे ज्यादा लेने में दिल को सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, खुशी और मसर्रत हासिल होती है, वो नाम मस्जिद आला हजरत है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आने से पहले मस्जिद का नाम महल्ले के एतबार से मारूफ था, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा गुंबद आला हजरत से उठा है, उस वक्त से लेकर के कयामत तक वो मस्जिद आला हजरत के नामे नामी इसमें गिरामी से ही इंशाअल्लाह मंसूब होगी। वहाबी हो, देवबंदी हो, खारजी, राफसी, सुलह कुल्ली हो, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, चाहे जैसा रंग बिरंगी हो, लेकिन नाम जब भी लेगा वो आला हजरत ही का लेगा। वाह वाह क्या बात, हाँ, बहुत बड़ी बात। काम ऐसा करके छोड़ो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो अपने, पराए भी उसी को कहते रहे। वाह वाह, ये है अमल। क्या है? जब आदत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेश करने में प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो आदत के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट किया करता है, पेश किया करता है। समझ रहे हैं आप? तो रब का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऊंची बोले, ऊंची बोले, और ऊंची बोले। रब देख रहा है, और रब की रहमत से रब का सच्चा पत्ता सैयदना सरकार ताजुल औलिया देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हैं, दम भरते हैं, सब कुछ छोड़ करके सुबह के वक्त में शब के किसी हिस्से में हम आस्ताने आलिया सरकार ताजुल औलिया में हाजिर हुआ करते हैं, लेकिन ईशा की नमाज का पता नहीं है, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। क्या है? पूछेंगे नहीं सरकार ताजुल औलिया, तुम मेरे आशिक थे, तुमने सोचा नहीं कि ताजुल औलिया ने यानी ताजुद्दीन ने क्या पूरी उम्र नमाज को तर्क किया है? रब की कुर्बत ऐसा ही नहीं हासिल होती, रब की कुर्बत हासिल होती तब है जब रब्बे कदीर को याद करता है बंदा, उसके महबूब की सच्ची मोहब्बत करता है बंदा, तब रब्बे कदीर अपना दोस्त बनाता है, और दोस्त बनता जब है तो औलिया तैयार होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह रब का शुक्र अदा करने की आदत डालें, हर हाल में डालें। बीमार है रब का शुक्र अदा करें, भूखे हैं रब का शुक्र अदा करें, कारोबार में परेशानी है रब का शुक्र अदा करें, बे औलाद है रब का शुक्र अदा करें, बेटियां सिर्फ है रब का शुक्र अदा करें। रब ने दी है, रब ने डाली, जिसको कहते हैं आम जुबान में आप लोग, तो टालेगा भी वही, खत्म भी वही करने वाला है। मेरे पास आए तो ताबीज अगर मैं दूंगा, असर वही वक्त तक की करेगा जब तक तुम्हारे में अमल होगा। नमाज तर्क करो, तावीज बेकार। चाय में शक्कर होती है, चाय मग भर के होती है, तो शक्कर भी बहुत बड़े स्पून में लेकर के डाला जाता है क्या? बोले, जल्दी बोले। नहीं ना, चाय तो इस टी स्पून होता है ना, चमची जिसको कहते हैं, पता नहीं चमची कहते हैं ना। अच्छा, ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब चम्मच करते हैं उसको, मैंने इसी वजह से मुज़क्कर कर दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवियों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ना बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी डरता है और ना आंखों से आंखें मिला करके हक बात कहने में डरता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घर में अपनी घर में जितनी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है एहतमाम करेंगे पर्दे का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेजरूरत बेवजह बगैर काम के घर से बाहर कदम निकालने के लिए भाई पूछे, चचा पूछे, वालिद पूछे, शौहर पूछे बीवी से जरूरत क्या है, काम क्या है, मेरे लायक हो तो मैं कर देता हूं। पूछा करें, पूछा करें, पूछा करें। जब घर से सुबह निकले तो घर पे अपनी जोजा से, अपनी वाइफ, अपनी बीवी से पूछें कोई काम तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है, मैं जा रहा हूं मार्केट, मैं जा रहा हूं दुकान, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, मैं जा रहा हूं कारखाने, मैं जा रहा हूं नौकरी पर, कुछ लाना तो नहीं है, ताकि दोपहर में अगर खाना खाने के लिए आऊं तो लेता हुआ आऊं, वरना शाम को तो जरूर लेकर के आ जाऊंगा। बेटियों से पूछा करें कुछ लाना तो नहीं है मेरी बेटी। आज तो मुझे लगता है कई कई दिन हो जाते हैं भाई बेटियों से रूठा रहता है, बेटी भाई से कोई परवाह नहीं रखती। भाई अगर रात के किसी हिस्से में आया, कहीं बिल्कुल घूर के ऊपर बैठा हुआ था बेचारा, 4 लोगों के दरमियान 5 घंटे वो बिल्कुल मुसलसल अपनी आंखों को थका करके, हाथों को उठा करके, छोटी से स्क्रीन के ऊपर निगाहें टिका करके वो 5 घंटे का वक्त गुजार करके आया। बहन ने उससे ये पूछा तक नहीं, कभी सोचा कि 5 घंटे हमने कोई ऐसी ऐसी बाबरकत महफिलों में पहुंच करके हमने वक्त दिया। सोचें जरा, कभी सोचा करें लल्ला। कारोबार तो सोचते हैं ना, अच्छी बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन वो बात सोचिए जिससे आपका जमीन पर जब तक रहे फायदा रहे और उससे ज्यादा जमीन में जाने के बाद फायदा मिले। वाह सुभान अल्लाह। बिस्तर पे पहुंचे तो सोचें कि मैंने क्या फायदा है, मेरे सुबह से लेकर के शाम तक उठने में मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने कितना झूठ बोला है। बिस्तर से नीचे नहीं आते हैं मोबाइल ऑन होता है और झूठ का सिलसिला जारी हो जाता है। सोचा कभी इन उलमाए ज़वील एहतराम से पूछें कि झूठ की सजा क्या है। घर पे होते हैं पता नहीं कहां कहां का तस्करा हो जाता है, दुकान पे होते हैं न जाने कहां कहां का जिक्र हो जाता है, फैक्ट्री पे होते हैं न जाने कहां कहां की बातें हो जाती हैं। कभी सोचा? सोचे खुदा के वास्ते झूठ बोलना छोड़ दें। आज तकलीफ, परेशानी, दुश्वारी हर फर्द ये कह रहा है कि हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है। उसकी वजह यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक इतने ज्यादा झूठ बोल चुका होता है बंदा कि सच बोलने में उसको और झूठ में कोई इम्तियाज ही नहीं रह जाता है। बोलना भी चाहता है सच, लेकिन आदत झूठ की पड़ी हुई होती है तो झूठ ही बोलता है और निकलता है ज़बान से झूठ। अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरे लल्ला, सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल रहीम व करीम है, रहीम व करीम। बहुत बाद में कहार व जब्बार है, लेकिन पहले वो रहीम व करीम है। अपने बंदों के लिए वो रहमत, उससे बड़ा कोई है ही नहीं रहीम वाला, उससे बड़ा कोई करम वाला नहीं है। जब सब एक तरफ होंगे तो रहमतें इंशाअल्लाह वही रहमतों का पालनहार होगा इंशाअल्लाह। जो जगत का पालनहार है वही रहमतों के सदके में तुम्हारी जिंदगियां इंशाअल्लाह चलेंगी। तो इंशाअल्लाह अपने घर के माशरे को बेहतर करेंगे। अरे वो छोड़ें लल्ला, मोहतरम, ए मोहतरम इधर आओ, बैठो, इधर ही बैठ जाओ। अभी मुफ्ती साहब किबला भी मुअद्दब हो, अरीजा है, हाँ इधर ही मुंह रखना। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ अपने घर वालों से। कभी कभी तो बात करने का मौका मिलता है। इतनी दुआएं आप लोगों ने कर दी हैं कि न दिन फुर्सत है न रात फुर्सत है। रब का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। ये लफ्ज मेरा तहदीस नेमत के तौर पे है। सुभान अल्लाह। कभी कभी तो घर वाले मिलते हैं, आज मिल गए हैं तो दिल की बात कह ही लूंगा मैं, बगैर कहे हुए उठूंगा नहीं मैं, करेंगे नहीं तो जबरदस्ती करवाऊंगा, जिद करूंगा, रूठ जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। घर वाला कहा है तो घर वाला बन करके दिखाऊंगा यहां भी। और जब सारे लोग
पहचानने से इनकार कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त भी हम पहचानेंगे। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोग सोचते हैं कि हम गूंगे हैं, लोग सोचते हैं कि हम बहरे हैं, लोग सोचते हैं कि हम नाबीना हैं, लेकिन अल्लाह का करम एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन बुजुर्गों की बोली हम बोलते हैं, बड़े बड़ों की बोलियां, वाह वाह वाह। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें ना रहें, खातिर में हम लाते नहीं हैं। अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जगाओ मत, जग जाएंगे तो तूफान बिल्कुल ले आएंगे हम। बेशक ये हमारे खानदान की रीत रही है। किसी भी दौर की, किसी भी सन की, किसी भी सदी की किताबें उठा करके देख लो, रीत रही है हमारे खानदान की। इंशाअल्लाह नमाज के पाबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह कुरान अजीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह, है ना? अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता परास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर की बहनों को, बेटियों को, भतीजियों को, भांजियों को, नातियों को, पोतियों को इंशाअल्लाह बेहतर पर्दे में रह करके तालीम देंगे, है ना? वक्त पर उनको अपने घर के लिए रुखसत करें। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है शुक्र अदा करें, हर हाल में शुक्र अदा करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने घर के हालात को बेहतर करेंगे सब, है ना? और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो एक लॉन्ग टाइम बैक हम जो कामठी शरीफ आए और आते रहे हैं, अब तो मुझे लगता है साल में एक मर्तबा नहीं, कई कई बार माशाल्लाह मैं हाजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह। और उसकी 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 बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह कामठवी क़ुद्दस सिर्रुल अजीज की बहारों की शक्ल में, रहमतों की शक्ल में, नेमतों की शक्ल में आंखों से नजर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान कि अल्लाह। आज माशाल्लाह रोड दाएं से बाएं तक बिल्कुल दूर तक, जब मसलके आला हजरत के नारे बुलंद हो रहे थे तो हम यही तो सोच रहे थे, यही तो ये फकीर कादरी गुलजार चाहता है हाय हाय वाह कि वाह। रजा का हमारा परचम जो है हमेशा हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर रोड पर बुलंद नजर आए इंशाअल्लाह। मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहना है इंशाअल्लाह ताला। जितनी भी फजूलियात है ना, जिनसे सिर्फ देखने से, पहुंचने से, शिरकत करने से, शामिल होने से सिर्फ हिस्से में गुनाह आए, ऐसी चीजों से अपने आप को महफूज रखो इंशाअल्लाह, है ना? और कभी उन चीजों में ताखीर मत करो, जैसे आज की महफिल है, कभी ताखीर मत करो। सुन लिया है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बरेली शरीफ से निस्बत रखने वाले खतीब है, आहा वाह। बरेली शरीफ से निस्बत रखने वाले मुफ्तियान ज़वील एहतराम है, बरेलवी मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचो मत, नंगे पैर दौड़ते हुए चले आओ, ताकि जितने आगे बैठोगे उतने ही ज्यादा सवाब के मुस्तहिक होगे, जितनी पहले बैठोगे उतना ज्यादा सवाब के हकदार होगे। हाँ, ऐसी महफिलों में तो एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सेकंड भी अल्हम्दुलिल्लाह घंटों पर गालिब आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बादशाह से लेकर के अब तक ये जो मिंबर नूर सजा, मिंबर नूर पर उलमाए ज़वील एहतराम के खिताबात की पैगामात आप सब तक की पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला एक एक लफ्ज पर हमें और आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता करे। और ये बहारे माशाअल्लाह सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना के उर्स सरापा कुद्स की जो चल रही हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आस्ताने आलिया हुजूर सैयदना सरकार ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ते अकलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना की मुक़द्दस बारगाह बेकस पनाह में ये फकीर कादरी कल हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह, है ना? तो बस अब जाहिर सी बात है, घर वाला जब बहुत दिनों के बाद आता है तो फिर जैसे हम आज आप लोग के पास में आ गए हैं, तो कल दादा और पोता के पास में आप सब आ जाइएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत सैयदना सरकार ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना का शजरे नसब शरीफ जो है वो भी जैदी हुसैनी सैयद है, जैदी उल हुसैनी है माशाअल्लाह, सैयद ज़ादे।
اور اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہاں کہ فقیر قادری بھی الحمدللہ زیدی الحسینی زیدی سادات میں سے ہے نا، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہاریں لوٹنے کے لیے ہم سب آتے ہیں اور ہم سب لوگ آراز کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ہے نا، فضولیات سے دیگر چیزوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، مرکز اہل سنت بریلی شریف پر عمل کریں انشاءاللہ، اور فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدد اللہ النورانی و قدس سر العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے، حضور سیدنا محدث کبیر نے کبھی بھی اپنے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق وہ باتیں نہیں کہیں جیسے حضور محدث کبیر کے مخدوم گرامی والد ماجد حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے پیر و مرشد سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی طبیعت کی کبھی بات نہیں کی، بات اگر کی ہے تو الحمدللہ شریعت کی ہے نا، تو اللہ کا فضل ہے، مرکز ہے تو بریلی شریف، وہاں مزاج کے مطابق باتیں نہیں ہوتی ہیں، چہرہ دیکھ کر کے جواب نہیں ملتا ہے، وہاں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ شریعت کو آئینہ بنا کر کے جواب ملتا ہے۔ واہ، تو مرکز اہل سنت پر سختی کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ۔ ہم سب کا مرکز بریلی شریف، اونچی بولنے اللہ، یہ وقت ہے بولنے کا، ہم سب کا مرکز بریلی شریف، ہم سب کا مرکز بریلی شریف۔ اچھا یہ عجب بات ہے للہ، سنتے ہیں کہ میڈھک ہوتے ہیں نا بارش کے ایام میں نکلتے ہیں، لمبے وقت تک کی وہ غائب رہتے ہیں، لیکن چند دن کی بارش کیا ہوتی ہے، سب زمین کے نیچے کی جو تہ ہوتی ہیں ان کو چیرتا پھاڑتا ہوا اوپر نکل آتا ہے اور اپنے ہونے کا اعلان کرنا چالو کر دیتا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ بارش جاتی ہے زمین وہیں رہتی ہے، تو ایسے ہی کچھ میڈک ہے جو مثل بارش کے ایام میں جیسے میڈک نکلتے ہیں ویسے ہی ادھر ادھر سے کوئی مرکز کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی مسلک کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی تاج شریعت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، تو ایسی انگلیوں کو ایسے کرنے کے لیے ہم حاضر آتے ہیں تاکہ بتا دیں کہ جو وہ تین انگلیاں خود کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی کے سمت کر دو۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ توڑ کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، لیکن اب کیا ہے کہ تھوڑا سے فرق رکھنا ضروری ہے نا، ایسے لوگوں سے بچیں بالکل، یہ مت دیکھیں کہ کون آیا ہے کہاں سے آیا ہے۔ اچھا الحمدللہ مسلک اہل سنت نہیں ہے، مسلک اہل سنت تو الحمدللہ امام اہل سنت کی شکل میں مل ہی گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے الحمدللہ، ہم کو خوشی مسلک اعلیٰ حضرت میں ملتی ہے اور امام اہل سنت کہنے میں ملتی ہے، نہ کہ الحمدللہ نہ کہ مسلک اہل سنت، ارے مسلک اعلیٰ حضرت میں تو ملتی ہے اللہ، ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اللہ بہتر توفیق عطا فرمائے، ساری تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما دے، اور یہ فقیر قادری جو مخاطب بھی رہا، ورنہ تو کل کی مکمل طور پہ دن بھر کی وہ خانقاہ پر حاضری اور لوگوں سے ملاقات کا شرف، شب میں ایک محفل میں شرکت، اور آج کا دن جماعت المبارکہ، نماز کا اہتمام، بعد نماز آپ سب کی خدمت میں آنے کا اہتمام، وہ ایک کنٹینیو وہ سائیکل چلتی ہے جو چل رہی ہے نا، لیکن جب بڑوں کا حکم ہوتا ہے تو الحمدللہ چھوٹوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ بچا لائیں، اور ہم فرمانبردار چھوٹے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہے نا، تو اللہ کا فضل ہے ہم نے اپنے بڑوں کی حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا مؤدب بادب رکھے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور میں بطفیل حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردنا قبول و مقبول فرما لے، اور جتنے بھی مقدس منبر نور پر علماء اکرام، ذوی احترام، حفاظ و قراء اور خاص طور سے مساجد کے ائمہ اکرام تشریف رکھتے ہیں، سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے یہ استاذ مکرم ہیں
ہے نا. الحمدللہ بہت. اور میرے خیر الحمدللہ میں نے ان کی اپنے اساتذہ کرام کی جوتیوں کو ٹھیک کر کے اللہ نے جو کچھ بھی حصے میں عطا فرمایا ہے اور اس لائق نہیں نہ جانے کیا کیا عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے اساتذہ کرام ذوی الاحترام کے سائے کو دراز فرمائے اور ان کی عمر میں خوب خوب صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ.